Okay, this is not two channel again. That's one channel. Okay, let's go that one, yeah. And we will see. So here everybody will judge whether there will be some improvement or what will change. I'm sure there will be a lot of improvement. Okay. If we improve too much, they won't want me to come up there. No, you're most welcome anytime. Well, wait till they see me with 3 channels on. Okay, let's see. Ajde сега на 3 канала. I think you have to leave So, Aneta. Yes, please. Did you collect the comments from my friends there? We will collect them at the end. I really would appreciate if I have 3 lines, 4 lines from Okay, they do it now while we're making the test. That's right. That's right. Okay? Come on, let's try it out. Здрасти. Да, Aneta, you know how you look from here? Like a car dealer in a casino. I was just saying it looks like tearing some tissue, toilet tissue. Thank you. That's Okay, they will be writing now. Right, no. What should they... I want your impression about the video conferencing, how it helps or it doesn't help, whether it is good enough or not. Everything you think about this, the video conferencing, not about the course. The course will have no problem. Next format assessment very soon. I mean, I don't want the history of your life, just few lines, you know. We got your last slide at 6 o'clock this morning. You have been writing them all night, or? Well, I tend to do a lot of scanning. This is, it has a lot of diagrams and stuff. But this time I got something else for you. Wow. Good afternoon. Thank you. Сега ще ви обясним. Чакайте, че гледаш чутичко телята да ги отвори. Thank you very much. Very well. Okay. Професор Yes, please. Maybe you should tell the guys to dial up the 3 channels. But And then we can... iska da No, this is only one. This is it. Yeah, that's the only, but because it's perfect, we don't want to destroy it. No problem. If you feel that way, and you don't want to see electricity by dust, Искате ли да искате да виждаш как бързо могат да танцуват? now you see things are a little bit more smooth, right? Smoother. Well, I can see you look smoother. I don't know if how you see me. You look handsome. Thank you. Значи, знаете, че ние винаги сме отворени за изпробване на всякакви новости и за изпробване на най-новите съвременни
обучение. В момента това, което правим, е да видим по какъв начин можем да разчупим формите на обучение, не само за нашите чуждестранни, но и за българските ни студенти. И тук са студентите по 4-годишната програма за обучение на американски виртуалното обучение, които все повече навлизат в нашите академични среди. Тъй като за тях много се говори, а пък никой не ги е виждал как точно изглежда на практика, те искахме да направим един опит. Този опит всъщност го правим тук, защото ако той бъде успешен, както се оказва сутринта, че е успешен, ще го имаме в нашия университет. Имаме специално вече оборудвана зала. Искахме да видим как работят. Залите са две. Залите са две, да. И за да ги обсъждаме. Тази връзка в момента, която виждаме, тя тече от 9:30 сутринта. И се опитахме да ги направим по същия начин, както се обучават нашите редовни студенти. От 9:30 до 12:30, с една почивка до 2 часа и от 2 до 5. Темата на днешната лекция беше поредната в учебния план с нашите студенти. Те са първи курс. Професор Аноанакис води курса от самото начало, лекционния курс по физиология, и днешната лекция, целият ден е посветен на въведение в сърдечно-съдовата система. За бъдеще се надяваме, че такива връзки ще има, например, професор Аноанакис има асистенти от катедрата по физиология. Той непрекъснато им дава I'm talking about your assistants who are here and who keep giving them guidelines and instructions. Аз много се радвам, че нашия заместник ректор е също ръководител на катедрата по физиология. Те имат много тесни други връзки и че всичките тези инструкции могат вече да текат и по една такава конферентна връзка. За бъдеще се надяваме това да стане и с нашите студенти. Надяваме се също да осъществим контакти с останалите университети в България, пък и в целия свят, защото ние имаме партньорски институции, с които поддържаме и лектори идват на обмени начала, така че живот и здраве, можем много време, много енергия, много усилия и много пари. Колко струва това? Точно това ще е да. Тези въпроси. Един час, един ден. Към БТК. Към БТК. Колко струва? Видите ли така да колко е тази връзка? Колко е целият ден? Той не е целият ден. Кажете, става дума 9-12 и 2-5. They are discussing how much that will cost for one day. Че в тази програма, освен нашите усилия, които ние вложихме, се включват и много други наши колеги. Искам специално да бях ректор, както като заместник ректор, ние имахме срещи с професор Аноанакис и обсъждахме възможността не само за обучение на студенти, но и за практически занятия по този начин. And it was many years ago when I was still not a rector. I was a vice rector when we discussed the possibilities of having lectures online. И това беше възможно тогава, вече е възможно и сега. Но искам да кажа, че професор Аноанакис, освен специалист в физиологията, има особени интереси и много голям принос за развитието и на телемедицината. Той е един от световните. Professor Anoanakis, apart from being an expert in physiology and professor in physiology, he has special interest in telematics, and he is a very good expert on that too. И благодарение на този негов интерес, на тези негови познания, ние направихме тези крачки напред. И нашия университет, един от първите университети, макар и не медицински, а не технически, който използва тази техника за обучение на студентите. And our university is one of the first one that even not a technical but a medical university, thanks to your
И опит, и opinion. And your opinion and your advice to start having those lectures. Това стана благодарение, разбира се, и на всички мои колеги, които аз исках да поканя тук. It was made possible to happen thanks to all my colleagues who are present here, whom I invited. На заместник ректора доцент Негрев, така To Professor Negrev, who's our Vice Rector, to the Dean of the Medical Faculty, Professor Karastadze, доцент Маринов и лектори водещ в тази. one of the main driving forces of the program, also a lecturer in anatomy, Professor Marinov. Специално да благодаря на колегите, които осъществиха тази непрекъсната връзка на госпожа Петрова. Special thanks на прабожица Светла. to Mrs. Petrova and to her assistant Svetla, които не поддържаха непрекъсната връзка с колегите от БТК. who were the mediators with the Bulgarian telecommunication company. Те направиха голям реверанс към нас, защото ние ги попитахме, те отговориха, че ще ни услужат и наистина ни помогнаха да го направим със сърце, а не само за пари. Това тук не става въпрос въобще за пари. И за това смятам, че когато се включат толкова много хора, нещата наистина стават хубави. When so many people join their efforts, things really happen. А също така и на нашите американски студенти, нашите студенти по английската програма. And also I would like to thank to our students from the 4-year English program. Защото те са първите обучавани по този начин. Because they are the first ones to be taught in such a way. Да, и специални благодарности, разбира се, на Ани Докова, която е сърцето на програмата. And to me, of course, Mrs. Aneta Dokova for being the heart of the program. Да, благодаря на партньорите от Гърция, защото сигурно професора на Енаки знае по-много. Give our kindest thanks to your assistants over there in Thessaloniki University. И нашата цел е, това е първото начало, но това непрекъснато да се разширява. Възможно да поканим и други лектори от Солунския университет, защото има наистина водещи специалисти, които колаборират много добре с нашите катедри и ние... And we are just laying the foundations of the future telemedicine, and we can use it for practical medical purposes. Благодаря на Джон специално. Thanks a lot. Special thanks from Professor Cristallo. Thank you very, very much for all the kind words. And can I say a few words myself? Please do. Okay, will you translate for me? I promise. First of all, I want to thank everybody for this warm reception. Първо ви благодаря за топлото гостоприемство. In fact, we are in the same room. This is a room 1,000 kilometers long and only a few meters wide. Така ние на практика сме в една и съща стая, която се намира на 2000 км. I want to say that your university has bestowed the highest honors on me all the time, and it is my duty to support either from being there or from the distance, and I'm really grateful to all of you. I want to thank especially Professor Kisarova, who is director, and Professor Negrev, who is in fact the person responsible for me doing this thing here, because he is the professor of physiology, and Professor Marinov, who is science, is the science of physiology. Because I want, just because I don't know names or I don't Maybe the journalist. I will take the opportunity to invite the professors there to also give lectures to Thessaloniki through the same channel. And we should arrange that the fastest possible.
се намират в тази зала, да използват същия този канал и да говорят лекции на нашия университет. And I wish good luck to the application to the European Union for funding, and we're going to do our best to see it through. Thank you very, very much, all of you. И също ви желая много успехи и стискам палците с кандидатурата ви, която подадахме в Лънжност. Аз пропуснах нещо много важно да кажа, но професор Емеренакис е доктор по нова кауза на нашия университет. Aneta, I just want to add one thing. This is not going to be an excuse for me not to come. On the contrary, it will be a good reason for me to come more often. Very good. Say it again. Тази сега да не си мислите, че това е извинение, че аз повече няма да идвам. Напротив, още по-често ще идвам. За лекции и регулаторийския университет. Не, говорим за нашата зала. С медицинска университет на Медицинския утре. Такъв тип. Телевръзка или? Телевръзка. Телевръзка. 4 декември. И ще ме поканим в университет. Да. Извинявайте, On обаче, the 4th of December, we're expecting you to have the next course of physiology. То си има специални камери, лампи, то специално продължи. Центъра на Question was when the next video session is going to be. And it's going to be on the 4th of December with you and them. просто тук някой полумъртъв пациент. Нашите пациенти не са полумъртъви, че така ми. Не си ги уморяваме пациентите. Не, за да го спасяват. Един български въпрос. Малката може ли има ли някаква нещо там да спрат? Има You get down to work, huh? Aneta, the only thing I would appreciate is for one of the things you told me so that I give you the latest about Brussels. Right. Thank you very much. Okay. Wish you good luck and a nice lecture. Thank you very much. Get on with the lecture. We're going to talk about the electrocardiogram. Who can tell me what the electrocardiogram is? Okay. Myocardial fibers, right? Okay, good. That's good enough. Okay. Now let me tell you that this is very, very deceptive. In order to take the electrocardiogram, you take one wire in one of your hands, another wire in the other, and if you plug them into an oscilloscope, you are going to see something that indicates what your heart is doing. So that it is the summation and all these things, this is just preposterous. We just think it is that way. We're going to see why we think it is that way, okay? But it's not that simple. I prefer... Okay. Now, how good is your physics background, first of all? How many people have taken some physics? All of them. All of you? Doesn't matter. I'm not going to ask you to solve the fusion equations for helium. Okay? So, I need just basic ideas and basic concepts. Okay. Now, the description that we have about the cardiac function is based on a few concepts. The first of all is the concept of the electrical dipole. In fact, it is this concept that has been with us since the beginning of last century, the beginning of the 20th century, problems with the cardiogram. Secondly, we're going to talk a little bit
it is this electrical activity modeled by a dipole. The third, we are going to talk about a concept that is called the instantaneous. Can you listen to me or is there a problem? George, one second. You have this thing. I have some technical difficulties. Sure, 5 seconds, no problem. Yeah, just give us 1 second. Yeah, and the news when we do teleconferencing, especially BBC or CNN, sometimes they lose the connection with some journals or something. Yeah? On the news, I mean. Anyway, you won't be on the news on TV tonight, so... Yeah, but you look. You call? Really? Yeah, you're going to be on TV, that's what I understand. No, actually, we're going to be like in 4 or 5 channels tonight. Well... And you do. Whoever has the video, make it entertaining for me to know. Yeah, but listen. Or we can tell. Oh, we'll tell Anita to make one for us, actually. That would be nice. Yeah. Because we'll tell Anita. Because I don't have one this year. I have one team. One thing I'm going to tell you, next time that I come up there, I'm going to take you all out to dinner. Oh, thank you. Okay? So we're going to get some fun also, you know. Yeah, that was nice. What was the technical problem anyway? Oh, there's the slides here. We cannot see the slides. The slides for the projector. What did you do? So you cannot see me now or you do? We can see you. We can see you. It You just have to get slides set up separately. it's coming up. Well, I can put my slides up for you, there is no problem. No, Actually, you we can't see see them very clearly. Yours aren't that clear Yours- because the TV yours screen is are- really small. Not very clear, so we have to see them. Mine are very small. Yeah. It's not No, small, it's it's weak. not very clear. It's... Oh, we got it here. These are the kinds of things that I want you to write down for me. We're back. We're back online. Okay, good. All right. So now, Okay, electrical data. right, we said we're going to be there to describe the concept of the electrical dipole, why we needed to model the myocardial cells, what is the instantaneous electrical axis of the heart. This is something that most books just go over it very lightly. However, it is the basis of everything that you're going to see. It is important to understand what на Екватор на Варна ТВ, Медицински университет, воден от неговият ректор, госпожа Анелия Клисарова, доцент, доктор, колко много титли наведнъж и лъчезарна при това. Благодаря ви, добър ден на всички. Така, позволих си и тази покана съвсем съзнателно. Преди броени дни поредния випуск припълни зал 1 на фестивален и конгресен център. 2 пълни отличници и още повече отличници. 14 отличника имаме. Това е великолепно. От 50 човека медицина, 14 е наистина много голям успех за университет. Така, и ако трябва още някоя друга равносметка да направим, за да си позволим с имената на цифрите, колко студенти, колко преподаватели. Значи в момента завършиха тази година медицина 51 човека, а здравен менеджмент 63. Като обществено здравеопазване още 29. В момента в Медицински университет Варна има 750 студента, а в колежите 614. От тези 750 студента, 181 са чужденци и то в медицина. Повече или по-малко са от миналата година? Значително повече са от миналата Значително година. повече. Може би с около 20 на човека са повече в сравнение с миналата От кои година. държави са чужденците? Много е разнообразна наистина. От Македония, от Унгария, от
Иран имаме, от Сирия имаме, Нигерия от голяма група. Нигерия е цяла група. Мисля, че ще имате възможност да се срещнете с нашите студенти от Нигерия. Също така е голяма, тя не е голяма, но доста важна и нова група за нас. Това са така наречените групата на англоговорящите и това са американските студенти, които за първи път дойдоха в нашия университет. Е нещо ново. Абсолютно ново. Това е една специална програма или те идват след завършен колеж, 4-годишно образование в Америка и продължават тук още 4 години и половина, за да вземат диплом. А как ще разсеяме това мнение, че в някои държави не признават висшето образование на завършилите в България лекари? Аз искам да кажа, че това не е точно така. Както медицината, така и правото са от регулираните професии, не само в нашата страна, а и в целия Европейски съюз. Или за да бъдеш лекар в дадена страна, ти трябва да получиш лиценза, за да работиш като лекар. И колегите от Европейския съюз признават нашите дипломи, но ние нямаме лиценз за работа там. Тоест, можем с нашите колеги там да провеждаме научна работа, да провеждаме обучение, можем да отидем в катедрата по анатомия или по физиология, но не можем да практикуваме медицина. За да можем да практикуваме медицина, се изисква този лиценз или така наречените приравнителни изпити. А как този лиценз се взима? Сред определена група от изпити. И не става ли така малко неравностойно завършил лекар в България и завършил в друга държава? Той веднага започва работа, наша трябва да... Има приравнителни изпити. Така е, но мисля, че нашето образование е много силно в областта на медицината. Особено в теоретичната подготовка, смятам, че надминаваме някои дори от прочутите университети в Европа. Истина и има още какво да се желая в практичната подготовка на нашите студенти. Но пък това е един двустранен процес. За да бъде силна практичната подготовка на студентите, се изисква една много силна клинична база. Защото целта на нашето образование, за да имаме високо качество, задължително то трябва да минава до леглото на болния. Ние не можем да си позволим група от 20 човека. Най-голямата група, която се позволяваме е от 5, за да могат те да бъдат наистина до леглото на болния и да бъдат в контакт с болния. Не ти да бъдат с всичко около него. Значи да бъдат с всичко около него. Ако направим една група от 20 човека, това ще е мъчение за пациента и съответно несигурност за студентите в тяхната практична подготовка. Затова Медицински университет Варна е тясно свързан с клиничната си база. Или това е болница Света Марина, университетската болница във Варна и с болниците Света Ана. Както знаете, сега се борим и Агия болница също да стане университетска болница. Ще стане ли? Надяваме се, зависи от общинските съветници в града. Така ще имате още по-добра материална база. Да, за която университетът се бори. Да. Но един друг въпрос ме вълнува. След като в центъра на Варна има изключително добра база, като нашата стоматология, а няма стоматологичен факултет. Би ли могло да се направи в тази посока една оптимистична, надежна крачка? Категорично да. Това е една идея, която стои от 1965 година. Тогава за първи път в България се провежда Световен конгрес по стоматология. И за тази цел, за конгреса, се построява и сградата на окръжната стоматология, както сме свикнали да я наричаме. Тя е направена на боксове, така че да бъдат в нея обучавани студенти, а не само да бъдат лекувани пациенти. За съжаление, определени обективни и субективни причини са попречили тогава да бъде основан този факултет. Но сега смятаме, че имаме всички условия. Значи политическата воля, ако щете, защото на подкрепа и Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието. Обществената воля, благодарение на господин Кирил Йорданов и на целия обществен съвет, стоматологията бе предостъпена на Медицински университет Варна за ползване точно за факултета по стоматология. Защото, както казах, без сграда няма да има обучение, без клинична част и без база. Сега, в момента, подготвяме документите за акредитация. След Нова година, живот и здраве, трябва да пуснем документите за акредитация и да се надяваме, че септември месец ще посрещнем нашите първи студенти по стоматология. И това ще бъде успех на вас като ректор и на вашия екип. На мен и на целия екип и мисля, че на цялата общност в Варна. Защото цяла град Варна в лицето на общинските съветници, на господин Йорданов, разбраха смисъла, че има нужда от стоматология във Варна. Това беше много важно. Да попитам и още нещо. По ваша инициатива подавате ръка на по-възрастните преподаватели, които наближават пенсионна възраст, дори след пенсионна възраст. Като подавате ръка, ви карате да бъдат още по-полезни, за да предават знанието си на следващите
Как го направихте това? Изключително ценя и уважавам така наречените по-възрастни.